मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां दाम्यतदत्त दयद्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரியவா சரணம். மைத்ரீம் பஜத பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञ सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थम् सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यतिपुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयम् प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि हे तीर्थपादानुसवम् पदम् ते तीर्थम् च तीर्थीकरणम् भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலி நேயர்களுக்காக இந்த கொரோனாங்கிற ஒரு கொடிய நோய் உலகை விட்டு போய் எல்லோரும் ஆரோக்கியமா சௌக்கியமா வாழறதுக்காக ஜெகத்குரு சங்கராச்சாரியர் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி பாலபிரிவா இந்திராட்சி சிவகவச்சம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்லோகத்தை பாராயணம் பண்ண சொல்லியிருக்கா. அதனால குரு ஆணைப்படி இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகத்தை பெங்களூர் பசவங்குடி ஸ்ரீ சத்குரு வேத பாடசாலை அத்தியாபகர் பிரம்மஸ்ரீ டாக்டர் ஸ்ரீனிவாச சர்மா அவர்கள் தங்களோட மாணவர்களோட சொல்றத இப்ப பெரியவா வானொலியில ஒலிபரப்பப்படுறது. இத கேட்டாலே இது ஒலிக்கிற இடத்திலேருந்தே வியாதி முதலான சகல கஷ்டங்களும் போகும் அப்படின்னு மகாபெரிவாளும் சொல்லியிருக்கா, காஞ்சி ஆச்சாரியாலும் ஆணை பண்ணியிருக்கா. அதுபடி உங்களுக்கு இந்த இந்திராட்சி சிவகவச்ச ஸ்லோகம் வழங்கப்படுறது. பெரியவா சரணம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஹரிஹி ஓம். மகாகணபதயே நமஹ. வாக்தேவ்யை நமஹ. மாத்ருभ्यो நமஹ. பித்ருभ्यो நமஹ. ஆச்சார்யேभ्यो நமஹ. அதிதிதேவதாभ्यो நமஹ. ஸ்ரீ சத்குரு பரபிரம்மதேவதாभ्यो நமஹ. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवि नारायणि नमोऽस्तु ते. नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः. नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम्. ॐ श्री जगदम्बायै नमः. अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रम्. ॐ अस्य श्री इन्द्राक्षी स्तोत्रमहामन्त्रस्य शचीपुरन्दर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः. श्री इन्द्राक्षी देवता महालक्ष्मीर्बीजम् भुवनेश्वरी शक्तिः माहेश्वरी कीलकम्. श्री इन्द्राक्षी देवी प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः. ॐ अथ करन्यासाङ्गन्यासः. ॐ इन्द्राक्षीम् अङ्गुष्ठाभ्यां नमः. ॐ महालक्ष्मीम् तर्जनीभ्यां नमः. ॐ माहेश्वरीम् मध्यमाभ्यां नमः. ॐ अम्बुजाक्षीम् अनामिकाभ्यां नमः. ॐ कात्यायनीम् कनिष्ठिकाभ्यां नमः. ॐ कौमारीम् करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः. ॐ इन्द्राक्षीम् हृदयाय नमः. ॐ महालक्ष्मीम् शिरसे स्वाहा. ॐ माहेश्वरीम् शिखायै वषट्. ॐ अम्बुजाक्षीम् कवचायहुम्. ॐ कात्यायनीम् नेत्रत्रयाय वौषट्. ॐ कौमारीम् अस्त्राय फट्. भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः. ध्यानम्. ॐ
नेत्राणाम् दशभिः शतैः परिवृता मत्युग्रचर्माम्बराम् हेमाभाम् महतीम् विलम्बितशिखा मामुक्तकेशान्विताम् घण्टापण्डितपादपद्मयुगलान् नागेन्द्रकुम्भस्तनीम् इन्द्राक्षीम् परिचिन्तयामि सततम् प्रत्यक्षसिद्धिप्रदाम् इन्द्राक्षीम् द्विभुजाम् देवीम् पीतवस्त्रद्वयान्विताम् वामहस्ते वज्रधरान् दक्षिणेन वरप्रदाम् इन्द्राक्षीम् नौमि युवतीम् नानालङ्कारभूषिताम् प्रसन्नवदनाम् भोजामप्सरो गणसेविताम् ॐ अथ इन्द्राक्षी स्तोत्रप्रारम्भः इन्द्र उवाच ॐ इन्द्राक्षी पूर्वतः पातु पात्वाग्नेयान्तथेश्वरी कौमारी दक्षिणे पातु नैऋत्याम् पातु पार्वती वाराही पश्चिमे पातु वायव्ये नारसिंह्यपि उदीच्याम् कालरात्रिर्मामीशान्याम् सर्वशक्तयः भैरव्योर्ध्वम् सदा पातु पात्वधो वैष्णवी तथा एवम् 10 दिशो रक्षेत् सर्वाङ्गम् भुवनेश्वरी इन्द्राक्षी नाम सा देवी दैवतैः समुदाहृता गौरी शाकम्भरी देवी दुर्गानाम् नीतिविश्रुता कात्यायनी महादेवी चण्डघण्टा महातपाः सावित्री सा च गायत्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी नारायणी भद्रकाली रुद्राणी कृष्णपिङ्गला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी मेघस्वना सहस्राक्षी विकटाङ्गी जडोदरी महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अजिता भद्रदानन्ता रोगहर्त्री शिवप्रिया शिवदूती कराली च शक्तिश्च परमेश्वरी आर्या दाक्षायणी चैव गिरिजा मेनकात्मजा महिषासुरसंहारी चामुण्डा सप्तमातृका सर्वरोगप्रशमनी नारायणी नमोऽस्तु ते इन्द्राणी चेन्द्ररूपा च इन्द्रशक्तिः परायणी वाराही नारसिंही च भीमा भैरवनादिनी सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेश्वरी एकाक्षरी महामायी एकाङ्गी एकनायकी कोमलश्यामलारूपी कोटिसूर्यप्रकाशिनी श्रुतिस्मृतिर्धृतिर्मेधा विद्यालक्ष्मीः सरस्वती अनन्ता विजयापर्णा मानस्तोकापराजिता भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्यम्बिका जया शिवा भवानी रुद्राणी शङ्करार्धशरीरिणी ऐरावत गजारूढा वज्रहस्ता धनुर्धरा ऐन्द्री देवी सदा कालम् शान्तिमाशु करोतु मे एतैर्नामपदैर्दिव्यैस्तुता शक्रेण धीमता आयुरारोग्यमैश्वर्यमपमृत्युभयापहम् क्षयापस्मारकुष्ठादि तापज्वरनिवारणम् शीतज्वरनिवारणमुष्णज्वरनिवारणम् सन्निज्वरनिवारणम् सर्वज्वरनिवारणम्
सर्वरोगनिवारणम् सर्वशत्रुनिवारणम् महाभयनिवारणम् मनःक्लेशनिवारणम् शतमावर्तयेद्यस्तु मुच्यते व्याधिबन्धनात् आवर्तयन् सहस्रम् तु लभते वाञ्छितम् फलम् एतत् स्तोत्रम् जपेन्नित्यम् सर्वव्याधिविनाशनम् रणे राजभये चोरे सर्वत्र विजयी भवेत् सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बिके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते त्रिपाद्भस्म प्रहरणस्त्रिशिरा रक्तलोचनः स मे प्रीतः सुखम् दद्यात् सर्वमय पतिर्ज्वरः ज्वरम् च ज्वरसारम् च ज्वरातिसारमेव च सन्निपातज्वरम् चैव शीतोष्णज्वरमेव च कौबेरन्ते मुखम् रौद्रम् नन्दिमन्नन्दिमावह ज्वरम् मृत्युभयम् घोरम् ज्वरम् नाशय मे ज्वर ॐ भस्मायुधाय विद्महे रक्तनेत्राय धीमहि तन्नो ज्वरहरः प्रचोदयात् ॐ ज्वरराजाय विद्महे त्रिशिरस्काय धीमहि तन्नस्त्रिपात् प्रचोदयात् मृत्योस्तुल्यम् त्रिलोकीम् ग्रसितुमतिरसान्निःसृताः किन्नु जिह्वाः किं वा कृष्णाङ्घ्रिपद्मद्युतिभिररुणिता विष्णुपद्याः पदव्यः प्राप्ताः सन्ध्याः स्मरारे स्वयमुत नुतिभिस्तिस्रयित्यूह्यमानाः दिव्यैर्देव्यास्त्रिशूलक्षत महिषजुषो रक्तधारा जयन्ती मातर्मे मधुकैटभग्नि महिषप्राणापहारोद्यमे हेला निर्मित धूम्रलोचन वधे हे चण्डमुण्डार्दिनी निःशेषीकृत रक्तबीजदनुजे नित्ये निशुम्भापहे शुम्भध्वंसिनि संहराशु दुरितम् दुर्गे नमस्तेऽम्बिके अष्टौ भुजाङ्गीम् महिषस्य मर्दिनीम् सशङ्गचक्राम् शरशूलधारिणीम् तान् दिव्ययोगीम् सखजातवेदसीम् दुर्गाम् सदाहम् शरणम् प्रपद्ये महिषमस्तकनृत्यविनोदनस्फुटरणन्मणिनूपुरमेखला जननरक्षणमोक्षविधायिनी जयतु शुम्भनिशुम्भनिषूदिनी ब्रह्माणी कमलेन्दु सौम्यवदना माहेश्वरी लीलया कौमारी रिपुदर्पणाशनकरी चक्रायुधा वैष्णवी वाराही घनघोर घर्घरमुखे दंष्ट्री च चक्रायुधा चामुण्डा गणनाथ रुद्रसहिता रक्षन्तु माम् मातरः उद्धतौ मधुकैटभौ महिषासुरम् तु निहत्यतम् धूम्रलोचन चण्डमुण्डक रक्तबीज मुखांश्च तान् दुष्टशुम्भ निशुम्भमर्दिनि नन्दितामरवन्दिते बिष्टपत्रय पुष्टिकारिणि भद्रकाळि नमोऽस्तु ते लक्ष्मी प्रदान समये नवविद्रुमाभाम् विद्या प्रदान समये शरदिन्दुशुभ्राम् विद्वेषि वर्ग विजये पितमालनिलाम् देवीम् त्रिलोकजननीम् शरणम् प्रपद्ये ॐ महादेव्यै च विद्महे सर्वसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्
ॐ श्रीं मं महादेव्यै नमः इतीन्द्राक्षी स्तोत्रम्। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुभगा महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः। ॐ इन्द्राणी मासुनादिषु सुपत्नी महमश्रवम् नह्यस्य अपरञ्च न जरसा मरते पतिः। ॐ श्री इन्द्राक्षी परमेश्वर्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। महागणपतये नमः। वाग्देव्यै नमः। मातृभ्यो नमः। पितृभ्यो नमः। आचार्येभ्यो नमः। अतिथिदेवताभ्यो नमः। श्रीसद्गुरुपरब्रह्मदेवताभ्यो नमः। ॐ अथ श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाविपसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः। बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ श्रीसाम्ब सदाशिव परब्रह्मदेवताभ्यो नमः। अस्य श्रीशिवकवचस्तोत्रमहामन्त्रस्य ऋषभयोगीश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः। श्रीसाम्ब सदाशिवो देवता। ह्रां बीजम् ह्रीं शक्तिः ह्रूं कीलकम्। श्रीसाम्ब सदाशिवप्रीत्यर्थे शिवकवचस्तोत्र जपे विनियोगः। अथ करन्यासः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने तर्जनीभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ मं ह्रूं अनादिबोध शक्तिधाम्ने अघोरात्मने मध्यमाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने अनामिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने। ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अथाङ्गन्यासः।
ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ ह्रां सर्वज्ञशक्तिधाम्ने ईशानात्मने हृदयाय नमः। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ नं ह्रीं नित्यतृप्तिधाम्ने तत्पुरुषात्मने शिरसे स्वाहा। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ मं ह्रूं अनादिबोधशक्तिधाम्ने अघोरात्मने शिखायै वषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ शिं ह्रैं स्वतन्त्रशक्तिधाम्ने वामदेवात्मने कवचाय हुम्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ वां ह्रौं नित्यमलुप्तशक्तिधाम्ने सद्योजातात्मने नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ नमो भगवते ज्वलज्ज्वालामालिने ॐ यं ह्रः अनन्तशक्तिधाम्ने सर्वात्मने अस्त्राय फट्। भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् वज्रदंष्ट्रं त्रिनयनं कालकण्ठमरिन्दमम् सहस्रकरमत्युग्रं वन्दे शम्भुमुमापतिम्। अथापरं सर्वपुराणगुह्यं निःशेषपापौघहरं पवित्रम् जयप्रदं सर्वविपद्विमोचनं वक्ष्यामि शैवं कवचं हितायते। ऋषभयोगीश्वर उवाच नमस्कृत्वा महादेवं विश्वव्यापिनमीश्वरम् वक्ष्ये शिवमयं वर्म सर्वरक्षाकरन् नृणाम्। शुचौ देशे समासीनो यथावत्कल्पितासनः जितेन्द्रियो जितप्राणश्चिन्तये शिवमव्ययम्। हृत्पुण्डरीकान्तरसन्निविष्टं स्वतेजसा व्याप्तनभोऽवकाशम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममनन्तमाद्यन् ध्यायेत्परानन्दमयं महेशम्। ध्यानावधूताखिलकर्मबन्धश्चिरञ्चिदानन्द निमग्नचेताः षडक्षरन्याससमाहितात्मा शैवेन कुर्यात् कवचेन रक्षा। अथ कवचस्तोत्रम्। ॐ मां पातु देवोऽखिलदेवतात्मा संसारकूपे पतितं गभीरे। तन्नामदिव्यं वरमन्त्रमूलं धुनोतु मे सर्वघं हृदि स्थम्। सर्वत्र मां रक्षतु विश्वमूर्तिर्ज्योतिर्मयानन्द घनश्चिदात्मा। अणोरणीयानुरुशक्तिरेकः स ईश्वरः पातु भयादशेषात्। यो भूस्वरूपेण बिभर्ति विश्वं पायात् स भूमेर्गिरिशोष्टमूर्तिः। योपां स्वरूपेण नृणां करोति सञ्जीवनं सोऽवतु मां जलेभ्यः। कल्पावसाने भुवनानि दग्ध्वा सर्वाणि यो नृत्यति भूरिलीलः। सकालरुद्रोऽवतु मान्दवाग्नेर्वात्यादि भीतेरखिलाश्च तापात्। प्रदीप्तविद्युत्कनकावभासो विद्यावराभीतिकुठारपाणिः। चतुर्मुखस्तत्पुरुषस्त्रिनेत्रः प्राच्यां स्थितो रक्षतु मामजस्रम्।
कुठारवेदाङ्कुशपाशशूलः कपालमालाक्ष गुणान्दधानः चतुर्मुखो नीलरुचिस्त्रिनेत्रः पायादघोरो दिशि दक्षिणास्याम् कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकावभासो वेदाक्षमालावरदाभयाङ्कः त्र्यक्षश्चतुर्वक्त्र उरुप्रभावः सद्योऽधिजातोऽवतु माम् प्रतीच्याम् वराक्षमालाभयटङ्क हस्तः सरोजकिञ्जल्कसमानवर्णः त्रिलोचनश्चारुचतुर्मुखो माम् पायादुदीच्याम् दिशि वामदेवः वेदाभयेष्टाङ्कुशटङ्कपाशः कपाल ढक्काक्षकशूलपाणिः सितद्युतिः पञ्चमुखो बतान्मा मीशान ऊर्ध्वम् परमप्रकाशः मूर्धानमव्यान्मम चन्द्र मौळिर्भालम् ममाव्यादथ भालनेत्रः नेत्रे ममाव्याद्भगनेत्रहारी नासाम् सदा रक्षतु विश्वनाथः पायाच्छ्रुति मे श्रुतिगीतकीर्तिः कपोलमव्या सततम् कपाली वक्त्रम् सदा रक्षतु पञ्चवक्त्रो जिह्वाम् सदा रक्षतु वेदजिह्वः कण्ठम् गिरीशोऽवतु नीलकण्ठः पाणिद्वयम् पातु पिनाकपाणिः स्कन्धौ वृषस्कन्धगतिश्च सोऽव्यात् पार्श्वद्वयम् पातु सुरासुरेशः दोर्मूलमव्यान्मम धर्मबाहुर्वक्षस्थलम् दक्षमखान्तकोऽव्यात् ममोदरम् पातु गिरीन्द्रधन्वा मध्यम् ममाव्यान्मदनान्तकारी हेरम्बतातो मम पातु नाभिम् पायात्कटिन् धूर्जटिरीश्वरो मे स्मरारिरव्यान्मम गुह्यदेशम् पृष्ठम् सदा रक्षतु शूलपाणिः ऊरुद्वयम् पातु कुबेरमित्रो जानुद्वयम् मे जगदीश्वरो व्यात् जङ्घायुगम् पुङ्गवकेतुरव्यात् पादौ ममाव्यात् सुरवन्द्यपादः महेश्वरः पातु दिनादियामे माम् मध्ययामेवतु वामदेवः त्रिलोचनः पातु तृतीययामे वृषध्वजः पातु दिनान्त्ययामे पायान्निषादौ शशिशेखरो माम् गङ्गाधरो रक्षतु मान्निशीथे गौरीपतिः पातु निशावसाने मृत्युञ्जयो रक्षतु सर्वकालम् अन्तःस्थितम् रक्षतु शङ्करो माम् स्थाणुः सदा पातु बहिःस्थितम् माम् तदन्तरे पातु पतिः पशूनाम् सदा शिवो रक्षतु माम् समन्तात् तिष्ठन्तमव्याद्भुवनैकनाथः पाया ध्वरजन्तम् प्रमथाधिनाथः वेदान्तवेद्योऽवतु मान्निषण्णम् मामव्ययः पातु शिवशयानम् मार्गेषु माम् रक्षतु नीलकण्ठः शैलादिदुर्गेषु पुरत्रयारिः अरण्यवासादिमहाप्रवासे पायान्मृगव्याधौदारशक्तिः कल्पान्तकालोऽग्र पटुप्रकोपस्फुटाट्टहासोच्चलिताण्ड
कोशः घोरारिसेनार्णवदुर्निवार महाभयाद्रक्षतु वीरभद्रः पत्यश्वमातङ्ग घटावरूथः सहस्रलक्षायुत कोटिभीषणम् अक्षौहिणीनाम् शतमाततायिनाम् छिन्द्यान् मृडो घोरकुठारधारय निहन्तु दस्यून् प्रलयानलार्चिर्ज्वलत्रिशूलम् त्रिपुरान्तकस्य शार्दूलसिंहर्क्षवृकादिहिंस्रान् सन्त्रासयत्वेषधनुः पिनाकः दुःस्वप्नदुःशकुनदुर्गतिदौर्मनस्य दुर्भिक्षदुर्व्यसन दुस्सह दुर्यशांसि उत्पाततापविषभीति मसद्ग्रहार्तिं व्याधींश्च नाशयतु मे जगतामधीशः ॐ अथ सहस्राक्षरमन्त्रः ॐ नमो भगवते सदाशिवाय सकल तत्त्वात्मकाय सकल तत्त्वविदूराय सकल लोकैककर्त्रे सकल लोकैकभर्त्रे सकल लोकैकसंहर्त्रे सकल लोकैकगुरवे सकल लोकैकसाक्षिणे सकल निगमगुह्याय सकल वरप्रदाय सकल दुरितार्तिभञ्जनाय सकल जगदभयङ्कराय सकल लोकैकशङ्कराय शशाङ्कशेखराय शाश्वतनिजाभासाय निर्गुणाय निरुपमाय निरूपाय निराभासाय निरामयाय निष्प्रपञ्चाय निष्कलङ्काय निर्द्वन्द्वाय निस्सङ्गाय निर्मलाय निर्गमाय नित्यरूपविभवाय निरुपमविभवाय निराधाराय नित्यशुद्धबुद्धपरिपूर्ण सच्चिदानन्दाद्वयाय परमशान्तप्रकाशाय तेजोरूपाय जय जय महारुद्र महारौद्र भद्रावतार दुःखदावदारुण महाभैरव कालभैरव कल्पान्तभैरव कपालमालाधर खट्वाङ्गखड्ग चर्मपाशाङ्कुशढमरुशूल चापबाणगदाशक्ति भिण्डिपालतोमरमुसलमुद्गर पट्टशपरशू परिघभुषण्डेशतघ्नि चक्राद्यायुधभीषणकर सहस्रमुखदंष्ट्राकरालवदन विकटाट्टहास विस्फाटित ब्रह्माण्डमण्डल नागेन्द्रकुण्डल नागेन्द्रहार नागेन्द्रवलय नागेन्द्रचर्मधर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक त्रिपुरान्तक गंगाधर विरूपाक्ष विश्वेश्वर विश्वरूप वृषभवाहन विषभूषण सर्पभूषण विश्वतो मुख सर्वतो मां रक्ष रक्ष ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल महामृत्युभयमपमृत्युभयन्नाशय नाशय रोगभयमुत्सादयोत्सादय विषसर्पभयं शमय शमय चोरान्मारय मारय मम शत्रूनुच्चाटयो चाटय शूलेन विदारय विदारय कुठारेण भिन्धि भिन्धि खड्गेन छिन्धि छिन्धि खट्वाङ्गेन विपोथय विपोथय
मुसलेन निष्पेषय निष्पेषय बाणैः सन्ताडय सन्ताडय रक्षांसि भीषय भीषय भूतानि विद्रावय विद्रावय कूष्माण्डवेतालमारीगण ब्रह्मराक्षसान् सन्त्रासय सन्त्रासय ममाभयं कुरु कुरु वित्रस्तं मामाश्वासयाश्वासय नरकभयान् मामुद्धारयोद्धारय सञ्जीवय सञ्जीवय क्षुतृष्णार्तं मामाप्याययाप्यायय दुःखातुरं मामानन्दयानन्दय शिवकवचेन मामाच्छादयाच्छादय हर हर मृत्युञ्जय त्र्यम्बक सदाशिव नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ॐ अथ फलश्रुतिः ऋषभयोगीश्वर उवाच इत्येतत्कवचं शैवं वरदं व्याहृतं मया सर्वबाधाप्रशमनं रहस्यं सर्वदेहिनां यः सदा धारयेन्मर्त्यश्चैवं कवचमुत्तमम् न तस्य जायते क्वापि भयं शम्भोरनुग्रहात् क्षीणायुर्मृत्युमापन्नो महारोगहतोऽपि वा सद्यः सुखमवाप्नोति दीर्घमायुश्च विन्दति सर्वदारिद्र्यशमनं सौमङ्गल्यविवर्धनम् यो धत्ते कवचं शैवं सदेवैरपि पूज्यते महापातकसङ्घातैर्मुच्यते चोपपातकैः देहान्ते शिवमाप्नोति शिवर्मानुभावतः त्वमपि श्रद्धया वत्स शैवं कवचमुत्तमम् धारयस्व मया दत्तं सद्यः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि। सूत उवाच इत्युक्त्वा ऋषभो योगी तस्मै पार्थिवसूनवे ददौ शङ्खं महारावं खड्गं चारिनिषूदनम् पुनश्च भस्म सम्मन्त्र्य तदङ्गं सर्वतो स्पृशत् गजानां 600,000 द्विगुणं च बलं ददौ भस्म प्रभावात् सम्प्राप्त बलैश्वर्यधृतिस्मृतिः स राजपुत्रश्शुशुभे शरधर्क इव श्रिया तमाह प्राञ्जलिं भूयः स योगी राजनन्दनम् एष खड्गो मया दत्तस्तपो मन्त्रानुभावतः शितधारमिमं खड्गं यस्मै दर्शयसि स्फुटम् स सद्यो म्रियते शत्रुः साक्षान् मृत्युरपि स्वयम् अस्य शङ्खस्य निर्ह्रादं ये शृण्वन्ति तवाहिताः ते मूर्छिताः पतिष्यन्ति न्यस्तशास्त्र विचेतनाः खड्गशङ्खाभिमौ दिव्यौ परसैन्यविनाशिनौ आत्मसैन्यस्य पक्षाणां शौर्यतेजोभिवर्धनौ एतयोश्च प्रभावेन शैवेन कवचेन च 2,600 नागानां बलेन महतापि च भस्मधारणसामर्थ्याच्छत्रुसैन्यं विजेष्यसि प्राप्त्य सिंहासनं पित्र्यङ्गोप्तासि पृथिवीमिमाम् इति भद्रायुषं सम्यगनुशास्य समातृकम्
ताभ्याम् सम्पूजितः सोऽथ योगीस्वैरगतिर्ययौ। इति श्रीस्कान्दपुराणे ब्रह्मोत्तरखण्डस्थम् श्रीशिवकवचस्तोत्रम्। ॐ वागर्थाबिबसम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। नमः सूर्याय चन्द्राय मङ्गलाय बुधाय च गुरुः शुक्रशनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः। मृत्युञ्जयाय रुद्राय नीलकण्ठाय शम्भवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो वर्मिणे च वरुथिने च नमो बिल्बिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुत सेनाय च नमः शम्भवे च मयो भवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ त्वं तुरीगा वशिनी वशासि सकृत्य त्वा मनसा गर्भ आशयत् वशात्त्वं वशिनी गच्छ देवान् सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः समस्तसन्मङ्गलानि भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். எழுதி வாசித்தவர்கள், பேசினவர்கள் எல்லாரும் சொன்னது அவர்களுடைய உணர்ச்சி வசத்தினால சொல்லியிருக்கிறார்கள். எல்லாம் நல்லா தான் இருக்கு. ஆனால் அதில் எதுலேயும் ஏதாவது நமக்கு ஒரு குறை தோணினா அதை அவளுக்கு எடுத்து காட்டணும். அநேகமாக சொன்னால் எல்லாரும் ஒரு விஷயத்து கூட சேர்த்துட்டே வந்து ஒரு விஷயத்த மாத்திரம் சேர்த்துட்டே வந்து சொல்லியிருக்கா. இந்த நான் இத்தனை நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு மேலாக நான் அநேக நாள் உபன்யாசங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அந்த உபன்யாசங்களில் சொன்னபடி நாம் எல்லாரும் நடக்கணும். நாம் நடக்கிறது அந்த மாதிரி சொன்னபடி நடக்கிறது தான் அவர்களுக்கு நாம் செய்ய முடியாத கைமாறு பிரத்யுபகாரம். இந்த ஒரு அபிப்பிராயம் எல்லாரும் பேஷண்ட்டு சொல்லலை, அவாவா தனித்தனியாக ஒவ்வொருவரும் அந்த ஒரு அபிப்பிராயத்தை ஒன்று சேர்த்து சொல்லிட்டு இருக்கா. அது ஒன்று மாத்திரம் சொல்லாமல் இருந்தால் எனக்கு இன்னும் திருப்தியாக இருக்கும். ஏன்னா என்னுடைய திருப்திக்காகத்தான் இவ்வளவு எழுதி வாசிச்சிருக்கா, இவ்வளவு பேசியிருக்கா. அந்த ஒரு விஷயம் மாத்திரம் ஆனால் சொல்லிவிட்டா இனிமேல் சொல்லாமல் இருந்தால் திருப்தியாக இருக்குன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. இனிமேல் அதை நினைக்காம இருந்தால் போகிறோம். இனிமே ஆக வேண்டிய காரியம் அதை நினைக்காம இருக்கணும். ஏன் இப்போ இத்தனை நாள் நான் உபன்யாசம் பண்ணி அந்த உபன்யாசப்படி இன்னும் நடக்க வேண்டியது பாக்கி இருக்கு. எல்லாரும் அந்த பாக்கி இருக்கிறத பூர்த்தி பண்ணிடணும் அப்படின்னு இனிமேல் நாமெல்லாம் சொன்ன உபதேசத்தில் ஏதாவது ஒரு அம்சத்தையாவது நாம் பூர்த்தி பண்ணிவிட்டா அதுதான் அவர்களுக்கு நாம் செய்ய வேண்டிய பிரத்யுபகாரம்னு சொன்னத்தில் இன்னும் எல்லாரும் செய்யலை. சிலது இத்தனை நாள் செய்யாது இனிமேல் செய்ய போகிறா அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணுறதாகும் அது. அதனால நாம் சொல்றதெல்லாம் எல்லாரும் செய்து விடுறா செய்ய நினைக்கிறதே ஒரு கணக்கு பார்த்துட்டு ஒரு காரியம் செய்ய தெரியாதவன்னு அர்த்தம் இருக்கு. நாம் சொல்றதெல்லாம் எல்லாரும் செய்து போறான்னு நினைச்சோம்னா சாத்தியம் இல்லை. இல்லை எவ்வளவோ அநேக இடைஞ்சல்கள் இருக்கும் உலகத்துல. முதல்ல நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை வந்ததுக்கு அப்புறம் முடியும், சில காரியம் முடியும், சில காரியம் முடியாது. அந்த மாதிரி அநேக காரியங்கள் இருக்கு. அதனால எல்லாரையும் எல்லாருடைய வாழ்க்கைகளையும்
அடியோடு மாற்றிடுவோம்னு நினைச்சுண்டு ஒரு ஒரு காரியத்துக்கு பிரவர்த்திச்சாலன்னா அதே அவளுக்கு சரியா பட்ஜெட் போட தெரியல, சரியா பிளான் போட தெரியலன்னு அர்த்தம். அதனால ஆனா உலகத்துல சில பேர்னால சிலருடைய உபதேசங்களாலேயோ சிலருடைய நூல்களாலேயோ உலகத்துல இன்னும் சிலருடைய வாழ்க்கை முறை மாறுகிறது என்பது சில இடங்கள்ல பார்க்கிறோம். அநேக மதஸ்தாபர்கள் பூர்வத்தில் இருந்திருக்க. அந்த மதஸ்தாபர்களால அநேக மாறுதல்கள் ஒரு காலங்களில் ஒரு புரட்சிகள் நடந்திருக்கு என்பது வாஸ்தவம் தான். ஆனா என்ன அபிப்பிராயம், அதெல்லாம் அவர்களுடைய உபன்யாசத்தினால நடக்கல. உபன்யாசத்தினால ஒண்ணுமே நடக்காது அப்படின்னு அபிப்பிராயம் எனக்கு. பிரச்சாரத்தினாலேயோ உபன்யாசத்தினாலேயோ தற்காலத்துல ஒரு சந்தோஷம் உற்சாகம் அது ஏற்படுமே தவிர ஸ்திரமான ஒரு மாறுபாடு என்பது உபன்யாசத்துல நடக்காதுன்னு என் அபிப்பிராயம். இப்ப இது வரைக்கும் சொன்ன எல்லாரும் இத்தனை நாள் நாம் உபன்யாசத்தை கொண்டுட்டோம், அந்த உபன்யாசத்துல கொஞ்சமாவது நாம் செய்ய வேண்டாமா, அதை அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லியிருக்க. இந்த உபன்யாசத்தை கேட்டு ஏதானும் ஒரு மாறுபாடு ஏற்பட்டிருக்குமானா அது இத்தனை நாளைக்குள்ள எவ்வளவு மாறுபாடு ஏற்பட்டதோ அவ்வளவுதான். அதுவும் உபன்யாசம் முடிஞ்ச உடனே அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் குறைஞ்சு போயிடும். அதில் உபன்யாசத்தினால் ஏற்பட்ட மாறுபாடுங்கிறது வெறும் தற்கால உற்சாகத்தினால ஏற்படக்கூடியது. அதனால இதை நான் பார்த்திருந்தா தப்பு. அதனால அது சொல்றதும் இத்தனை நாள் சரியா முழுக்க செய்யல, கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் செய்திருக்கோம், இன்னும் பாக்கி முழுக்க செஞ்சிடணும் அப்படின்னு சொல்றதும் எனக்கு ஒரு அவமானமா இருக்கு. ஏதாவது ஒருத்தருடைய மனசுல அவர்களுடைய இதுவரைக்கும் இருந்த பழக்கத்தை கொஞ்சம் மாற்ற வேணும். மாற்றினா அவர்களுக்கு நல்லது. சில பழக்கங்கள் நல்லதுக்கு இல்லாம கொஞ்சம் கெடுதலான பழக்கங்கள் அநேகம் வந்துட்டு நம்ம தேசத்துல ஜனங்களுக்கும் வந்துட்டுது அப்படின்னு அபிப்பிராயம் இருந்தா அது அவர்களுடைய பழக்கத்தை மாற்ற வேணும் என்றால் இந்த மாற்றுவதற்கு வேண்டிய ஒரு சக்தியினால ஆகுமே தவிர உபன்யாசத்தினால் ஆகாது. அந்த சக்தி என்ன, மந்திரம் பண்றதா இல்ல வேற ஏதாவது வருஷம் பண்றதா என்ன பண்றது? இது வரைக்கும் எங்கேயாவது உலகத்துல அநேக ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையோ நல்வழி கொஞ்சம் அவனுடைய முறையை மாற்றி கொஞ்சம் வேற தினசாக கொண்டு வந்திருக்கிறதோ இது வரைக்கும் என்ன மாதிரி நடந்திருக்குன்னா, யாருக்கு ஜனங்களுடைய ஒரு பழக்கங்கள்லாம் நல்ல பழக்கமாகணும், அவர்களெல்லாம் நல்ல க்ஷேமத்தை அடையணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கோ அந்த நல்ல பழக்கத்தை தானே அனுஷ்டிக்கணும். உபன்யாசமே பண்ண வேண்டாம். அவ சொன்ன மாதிரி கடைசியில தம்பரான் சொன்ன மாதிரி எங்கேயானு ஒரு காட்டில் உட்காந்துருந்தான்னா கூட இப்ப எங்கேயோ உட்காந்துருந்தார். இப்ப நம்ம காலத்திலேயே கொஞ்சம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சா இப்ப ஊரூரா என்னாட்ட யாத்திரை பண்ணல, ரமணர் யாத்திரை பண்ணல, இப்ப அரவிந்த் கோஷ் யாத்திரை பண்ணல. இருக்கிற இடத்துல ஜனங்கள் தானா போய் சேர்றதுக்கு ஆரம்பிச்சா. அவர் அரவிந்த் கோஷ் கூட இன்னொரு வேடிக்கை, அவர் கர்மயோகின்னு அவர் பத்திரிகை போட்டுருந்தார். கர்மயோகம் தான் பிரதானம்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். இந்த சன்னியாசிகள்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவட்ட எங்கேயானு போய் தனியா உட்காந்துருக்கிறதுங்கெல்லாம் தப்பு, உலகத்துக்காக உழைக்கணும் அப்படின்னு சன்னியாசாசிரமத்தினுடைய ஒரு முறைங்கிறது உலகத்தை விட்டுட்டு திறந்து விட்டு எங்கேயோ போய் உட்காந்துருக்கிறதா சன்னியாசாசிரமம்னு சொல்ற அந்த கொள்கை அது தப்பு. உலகத்துக்காக கர்மயோகம் பண்றதுக்கு தான் உழைக்கிறது. அதனால இந்த சன்னியாச முறை சரியில்லை, கர்மயோக முறை தான் சரி அப்படின்னு அதையே தான் பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தார் அரவிந்த் கோஷர். ஆனா சன்னியாசம் பண்ணிட்டு ஆச்சாரியர் 2-3 ஆச்சாரியர் சங்கராச்சாரிகளோ ராமானுஜாச்சாரிகளோ மத்வாச்சாரிகளோ இருக்கிறவோ யதீந்திராள்னு அவளுக்கு பேர் யதீந்திராள்னு அவ என்ன பண்ணியிருக்கா, ஒரு நாள் இருந்த இடத்துல ஒரு நாள் இல்லாம அது மட்டுக்கும் ஒரே உலகம் முழுக்க இன்னும் 2 தரம் 3 தரம் ஆசிரிய ஹிமாச்சலம் சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருக்கா அந்த சன்னியாசிகள். இவர் கர்மயோகத்தை பிரதானம் பண்றவர் அந்த உள்ள விட்டு வெளியில வருது இல்லைன்னு உட்காந்துட்டாரு.
ஒத்துமையே பார்க்கக்கூடாது, இந்த உள்ள விட்டு வர்றது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவர் தமிழ் எழுதியா இருக்கிறவர். அந்த மாதிரி மாறுதலா இருக்கு. அதனால யாரையாவது யாருடைய ஒருத்தர் பழக்கத்தை பழக்கம் அவளுக்கு நல்லது இல்லை, அந்த பழக்கத்தை மாற்றணும் அப்படின்னு நமக்கு ஆசை இருந்தானா அந்த அனுஷ்டானத்தை நாம் செய்யணும். நம்ம மனசுல அதை நம்பிக்கை வரணும். முதல்ல உபன்யாசம் பண்ணா கூட நம்பிக்கை இல்லாமே உபன்யாசம் விடுவோம். முதல்ல நமக்கு நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை வர்றதுக்கு அப்புறம் நம்ம முதல்ல சரி பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்மளால முடியுமான்னு முதல்ல பார்த்துக்கணும். நீ அதை பண்ணு இது பண்ணுன்னு வெய்யறது ரொம்ப சுலபம். யாராவது ஒருத்தனுக்கு இன்னொருத்தனுடைய பழக்கத்தை மாற்ற முடியுமானால் அதுக்கு உபன்யாசமே வேண்டாம். அவன் எத்தனைக்கு எத்தனை அவனுடைய அதுல ஒரு நல்ல நம்பிக்கையும் முடிய வரைக்கும் தன்னை அவன் அடக்கிக்கொண்டு அந்த மாதிரி அடக்கி கொண்டு அந்த மாதிரி முறையில தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டிருந்தானால், அப்படி சீர்படுத்தி கொண்டவன் எவ்வளவு வரைக்கும் தன்னை சீர்படுத்தி கொண்டிருக்கானோ அவ்வளவு வரைக்கும் உலகம் சீர்பட்டு போயிடும். உலகம்னா ஆலயம் சீர்படுத்தணும்னு மனசில் நினைக்கிறானோ அவள் சீர்பட்டு போயிடுவான். அதனால என் அபிப்பிராயம், அது உங்களுக்கு ரொம்ப கடுமையா தோணினாலும் கூட உலகம் இப்ப நான் சொல்றபடி எல்லாரும் கேட்கலன்னு உங்களுக்கெல்லாம் கூட ரொம்ப பரிதாபப்படுறீங்களேன்னுண்ட. ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா பரிதாபப்படுற. நான் சொன்னது ஒருத்தரும் கேட்க மாட்டேங்கிறாளே, இன்னும் எல்லாம் கேட்டா தேவையில்லையே அப்படின்னு. அந்த பரிதாபம் என்ன எதில் பண்ணணும்னா, அவளை என்ன இறக்கின்ற முடியாத சக்தி அவ்வளவுதான் எனக்கு இருக்கு. என்னை எவ்வளவு இறக்கின்ற சக்தி எனக்கு இருக்கோ அது வரைக்கும் நீங்க எல்லாம் புரிஞ்சிருக்க. இன்னும் எவ்வளவு புரிஞ்சணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அவ்வளவு எனக்கு எனக்கு இருக்கு. நான் சுவாமியை பிரார்த்திக்கிறேன், இல்ல சுவாமி பிரார்த்திக்கிட்டு கஷ்டப்படுறதோ பிரயோசனப்படுறதோ என்னைக்காவது நான் சுத்தம் ஆயிட்டோம்னா நீங்க எல்லாரும் சுத்தம் விடுறது. உபன்யாசம் பண்ணதுனால பிரயோஜனம் இல்லை. ஆனா இப்ப வித்யாபட்டினத்துக்கு வந்து ஒரு வருஷம் உபன்யாசம் பண்ணிருந்தேன். இது வேலை கிட்ட வேலை இது உபன்யாசத்தா சத்திரம் இருப்பேன். இது வேலை வச்சிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோன்றது. அவெல்லாம் சொன்ன மாதிரி பட்டத்துக்கு வரணும்னு ரொம்ப பேர் பிரார்த்திச்சா, ரொம்ப நாளா பிரார்த்திச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எவ்வளவு பேர் பிரார்த்திச்சாலும் எனக்கு என்ன புடிவாதமா வரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறது ஒரு புடிவாத சுகங்கிறது ஒரு தப்பு தானே அப்படின்னு. அதுதான் என்னத்துக்கு அப்படின்னு இந்த புடிவாதத்தையாவது விட்டுடுவோம் அப்படின்னு. புடிவாதம்னு ஜனங்கள் நினைச்சுட்டேன்னா அது ஒரு குறையா தோன்றது, அநேகம் பேருக்கு ஒரு குறையா தோன்றது. அது வரைக்கிட்டோம்ட்டு எல்லாரும் திருந்து வளாசி. நான் வந்து எல்லாரும் இத்தனை பேர் சரியா இனிமே சிகை வச்சுண்டு சஞ்சாவனம் பண்ணிண்டு பிரம்மேக்கம் பண்ணிண்டு அப்படி இருந்தா தான் வருவேன்னு சொன்னா, நான் என்ன நினைச்சேன், அப்படியாவது சரி அது முடியாத காரியம் எப்படி வர்றதுன்னு தானா தள்ளி போட்டுருவாளுங்கிறதுக்காக சொன்னேன். தவிர இது நான் வரத்துக்காக இது பண்ணிட்டானா அது பிரயோஜனம் இல்லை. அது சாஸ்திரமா இருக்கும் இருக்காது. நான் போன உடனே அது சரியா போயிடும். அதனால இந்த காரணத்தினாலேயாவது உபயோகம் இல்லாத காரியத்துக்கு எதுக்காக கூப்பிடுறா பட்டணத்துக்கு நம்ம, அதனால பிரயோஜனம் இல்லாத காரியத்துக்கு நான் இது பண்ணுவானேன்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு அவளுக்கு ஒரு சமாதானப்படுத்தி பண்ணலாம்ங்கிறதுக்காக இது சொன்னது. அப்புறம் வெறும் பிடிவாதத்து பிடிச்சுட்டு உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னா அது வேண்டான்னு வருது. ஆனா வந்ததுக்கு அப்புறம் வெறும் நித்தியங்காலம் தான் உபன்யாசம் பண்ணிட்டு இருப்பானே. ஒரு மாசம் 1.5 மாசம் வரைக்கும் அதிகமா ஒன்றும் சொல்லலாம். அதுக்கப்புறம் இது என்னத்துக்கு இந்த உபன்யாசம் ராத்திரி முழுக்க இதெல்லாம் ஒரு கச்சேரி மாதிரி இருக்கு, அழகா இருக்கு, கேட்கறதுக்கு திருப்தியா இருக்கு. அது எதுக்காக இந்த காரியம் செய்யணும் அப்படின்னா, அது நான் நினைச்சேனோ இல்லையா தானா ஒரு பிரயோஜனம் ஏற்பட்டிருக்கு. எனக்கு தானே ஒரு சந்தேகம் தானே, ஒரு புஸ்தகத்துல சந்தேகம், ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியல, இந்த பச்சளைக்கு ஏதோ ஒரு பாஷையில புரியாத பாஷையில் இருக்கு, ஒரு பச்சளைக்கு அர்த்தம் என்ன பேர் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் சந்தேகம் தானே. வேறு தானே ஒரு பாஷையில ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தம் தெரியலன்னா நாம் அதை தேடி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னா ஒரு 10 நாள் ஆகுது. ஒரு 10 பேர் 20 பேர் உட்காந்துட்டு இருந்தானா அந்த சமயத்தில் எடுத்து போட்டா சட்டுன்னு எந்த சந்தேகம் இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்று தெரிஞ்சிருக்கு. உடனே அதுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டு போயிடுறது. அந்த மாதிரி ஜனங்கள்லாம் நிறைய பட்டணத்துல வந்து கூடியிருக்கா. இப்போ படிச்சவாளும் நிறைய கூடியிருக்கா, சாஸ்திரத்துல படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா, லௌகிகத்துல படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா, அன்னைக்கு பாஷையில் படிச்சவாளும் கூடியிருக்கா. இந்த மாதிரி கூடியிருக்கிற இடத்துல நாம் சில அபிப்பிராயங்கள்லாம் வச்சுட்டு இருக்குவேன். இந்த அபிப்பிராயங்கள்லாம் சரியா ஏறுறதா, எல்லாரும் சரியா எடுத்துக்கிறாளா? முதல்ல அபிப்பிராயம் சரியா இருந்தா அப்புறம் அந்த அபிப்பிராயத்துல நமக்கு நம்பிக்கை வருதா, அதுக்கப்புறம் நாம அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுறதாங்கிற அப்புறம் பின்னால பார்த்துக்கும். அந்த மாதிரி நமக்கும் திடமான நம்பிக்கை வந்து நாமும் நம்ம அடைக்கிண்டு நம்ம அனுஷ்டானம் பண்ண முடியாத சக்தி வந்துதானே அப்ப ஏதாவது நான் ஆரண்ட பிரியமா இருக்கும், அவளுக்கும் கொஞ்சம் அந்த சக்தி அவளுக்கும் வரும். அது இல்லாம நீ அதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா
பிரயோஜனம் இல்லாத காரியம். நான் ஏதாவது சொல்லியிருந்தா கூட அதெல்லாம் ஆபீஸ் வாங்கி விடுறேன். அதனால நான் வந்ததுல எனக்கு ஒரு பிரயோஜனம் ஏற்பட்டது. நிறைய என்னென்னமோ அபிப்பிராயங்கள் ரொம்ப நாளா இருக்கிறதுல தோணிலே இருந்தது. அதெல்லாம் நிச்சயம் ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை வச்சுண்டு அப்படியே அநேகமா படிச்ச ஜனங்களையும் வச்சுண்டு சொல்லிகிட்டே இருந்தோம்னா அவன் அநேக உபன்யாசங்களே நான் இது அப்படிதானா அப்படிதானா நானே எனக்கு சந்தேகத்தை கேள்வி கேட்டு அநேகம் பேர் அதுவும் சொல்லியும் இருக்கேன். பாதி உபன்யாசம் நான் கேட்டு அவ பதில் சொல்ல முடியாத உபன்யாசங்கள் தான் பாதி இருந்திருக்கு. அதுவும் அநேகமா இந்த இப்ப இந்த சாத்திர மாசத்துல ராத்திரி கீதோபன்யாசங்கிறதுல நான் உபன்யாசம் பண்ணதே குறைச்ச இருந்த உபன்யாசம் பண்ணதான் ஜாஸ்தி. அதனால ஒவ்வொருத்தரையும் உபன்யாசம் பண்ணி அதுதான் அப்பப்போ தெளிவுபடுத்திட்டே அந்த விஷயங்களை. அதனால நாம் சில அபிப்பிராயங்கள் என்னன்னா ரொம்ப நாளா 50 வருஷம் பெருன்னு உட்காந்துருந்தோம்னா உள்ளே உட்காந்துருந்தோம்னா வீடு வாசல் அந்த பொறுப்பு இருப்பு இல்லாம சுவாமியில போய் உட்காந்து 50 வருஷம் உள்ளே உட்காந்துருந்தா என்னென்னமோ மனசுல தோணிட்டு இருக்கும் இல்லையா, அந்த தோணினதெல்லாம் சரிதானா அதெல்லாம் அலசி விடுவோம். அந்த எண்ணம் இல்லை தானே அலச முடியாத பிரயோஜனம் ஏற்பட்டது இங்க வந்ததுனால. ஏன்னா வரலேன்னு சொல்லிட்டு இருக்காளே பிடிவாதம் சொல்லிட்டு இருக்காளேன்னு அப்படி தோணாம இருக்கணும் ஜனங்களுக்குன்னு அதுக்காகவும் போயின்னு போனேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா 10 நாள் இருப்போம்ட்டு மெயில் பேப்பர் கூட போட்டான். 10 நாள் ஸ்டேனே போட்டான். 13 நாள் ஸ்டேயோ 11 நாள் ஸ்டேயோ முதல்ல வந்த நாளே போட்டான். நானும் அப்படி கிராக்கி பண்ணிட்டு தான் இப்போ 1.5 வருஷம் ஆகிட்டு எனக்கு. அதனால முதல்ல உபன்யாசம் பண்ற உத்தேசமே இல்லை. இருந்ததுக்கு அப்புறம் இப்படியே ஏதாவது வெறும் இருக்கிறத வெறுந்தா உட்காந்துருக்கோம். இல்லவனா வெறும் பேச்சா போறது, இல்லவனா ஜனங்கள் தரிசனம் வர்றது, அதுவும் சிரமமா தான் இருக்கும் உடம்புக்கு. அந்த சிரமத்துக்கு இதையாவது இதோ நமக்கு தோணுன அபிப்பிராயங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போமே இருக்கு. அதுல கொஞ்சம் அதை கிரகிக்கக்கூடியவா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி கிடப்பா இந்த ஊர்ல கிரகிச்சு அந்த சமயத்துல சட்டுன்னு உபன்யாசம்னு பதில் சொன்னா போனா கூட தனித்தனியா பேசிக்கிற சமயத்துல கொஞ்சம் அதுல நமக்கு கொஞ்சம் தெளிவு ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினால அது பிரயோஜனப்பட்டது எனக்கு. இப்போ நான் பட்டணத்துக்கு வந்தது காட்டிலும் அநேக அபிப்பிராயங்கள் எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவுபட்டுருக்கு. அது ஒரு பிரயோஜனம். இப்ப இங்க வந்ததுடைய பிரயோஜனம் எனக்கு தெளிவுபட்டுருக்கு. அதனால நான் உத்தேசமே நீங்கெல்லாம் முந்தியும் நீங்கெல்லாம் அனுஷ்டானம் பண்ணணுங்கிற உத்தேசம் இல்லை, பின்னாலேயும் அனுஷ்டானம் பண்ணுங்கிற உத்தேசம் கிடையாது. நீங்க அதை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. தானா உங்களிடத்துல எனக்கு பக்தி வந்ததுன்னா தானா பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சு. ஆனா இதுவரையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்றதுன்னா அவ்வளவு பக்தி வந்திருக்குன்னு அர்த்தம். முழுக்க வரலன்னா அவ்வளவு பக்திக்கு நான் இன்னும் பாத்திரம் ஆகலன்னு அர்த்தம். அதனால ஏன் நான் பாத்திரம் ஆகலைன்னா நான் என்ன இன்னும் சுத்திப்படுத்திக்கல அப்படின்னு அர்த்தம். அதனால நான் என்ன சுத்திப்படுத்திக்கணும்னா சுவாமிகிட்ட உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல இப்போ கடைசியில நம்ம கவர்னர் ஜெனரலா இருந்த ஒரு சொன்ன விஷயத்துல சொன்ன நமக்காக பகவானை பிரார்த்திங்கோன்னு சொன்னார். அவர் கேட்டுன்றது அப்படி மரியாதையா கேட்டுட்டார். எனக்காக பகவான் நான் பிரார்த்திச்சுக்கணும். எனக்கு பகவானை பிரார்த்திச்சுட்டா நான் சுத்தமாயிட்டா நீங்களாம் சுத்தமாயிடுது. என்னென்று உங்களுக்கு எல்லாம் அன்பு இருக்கிறதுனால எனக்கு பகவான் அனுகிரகம் பண்ணிட்டாருன்னா உங்களுக்கு எல்லாம் தானே அனுகிரகம் வந்துடுறது அப்படின்னு உங்களுக்கெல்லாம் நல்ல புத்தி வரணும், நல்ல தர்மத்துல ஸ்ரத்தை வரணும் அப்படின்னு பிரார்த்திக்கிறத காட்டிலும் எனக்கு நல்லா அந்த அனுபவம் வரணும் எனக்கு வரணும்னு அந்த நான் பிரார்த்திச்சேன்னா அதான் அர்த்தம் அதுக்கு இன்னும் நான் வச்சுட்டேன் இல்லை. அதனால அவர் சொன்னாலும் சொல்லாமனாலும் அதுதான் அது ஒன்றும் வழி, வேற எல்லாம் வேணாலும் வேற வழியே கிடையாது. அதனால இதெல்லாம் விஷயங்களை கொஞ்சம் தெளிவுபடுத்திக்குவோம். அந்த தெளிவுபடுத்தின விஷயங்களை அதுக்கு உபயோகப்பட்டது. நான் இங்கே இந்த 1.5 வருஷம் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அதை நான் அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டியது அப்புறம் என்னுடைய கடமை. என்ன நான் என்ன அதை பண்ணின்றது என்னைக்காவது பண்ணிட்டு என்ன முடிஞ்சுதானா அப்போ நீங்களாம் லோகம் முழுக்க ஆதாரமே இருக்காது அப்படிங்கிற அர்த்தம். ஏன்னா என்ன இவ்வளவு ஜனங்களும் நீங்க நினைச்சுட்டு இருக்க ஒரு பழக்கம் ஏற்பட்டு போச்சு. எனக்கு பழக்கம் எனக்கு நல்லா என்ன நான் சுத்தம் பண்ணிக்கிறதுக்கு முடிஞ்சுதானா எனக்கு தெரியாதவா கூட சுத்தமாயிடுவா. ஆகையால் நீங்கெல்லாம் இவ்வளவு ஜனங்கள் நிச்சயம் ஒரு 1.5 வருஷம் பழகி இவ்வளவு ஆகிட்டு ஆனால் நீங்க சுத்தப்படுறதுல சந்தேகமே இல்லை. அதனால நான் பண்ண வேண்டியது பிரார்த்தனை பண்ணி என்ன சுத்தப்படுத்திட்டு நான் எதை இப்போ நல்லா ஏதோ சாஸ்திரம் அஸ்திரம் அது லௌகிகம் எல்லாத்தையும் கலந்துக்கிறது இதுதான் தத்துவம் இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படின்னு என்ன மனசுல நான் முடிவு கட்டின்னு இருக்கேன்னா இப்போ இந்த ஒரு வருஷம் உபன்யாசம் பண்ணதுல இருந்து அதே அனுபவம் பண்றதுக்கு பெரிய காரியம். ஒரு சின்ன போட்டோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கே சிரமமா இருக்கு. ஒண்ணுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது குடும்பத்தில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எவ்வளவு சிரமமா இருக்கு. ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய லைஃப் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறது எத்தனை சிரமமா இருக்கு. விஷயம் தெரிஞ்சா கூட அந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் சரியா போக்கஸ் ஆறதுங்கிற இதுல இந்த போக்கஸ் ஆறதுதான் கஷ்டமா இருக்கு ஒரு வாழ்க்கையிலையும். அந்த போக்கஸ் நான் போக்கஸ் பண்ணிட்டேன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லாம் தானா ஸ்ரத்த வந்துடும். அது இல்லைன்னா அதுக்காக உங்களுக்கு குத்தம் இல்லை. அதனால நீங்க இதுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டாம். நம்ம பிரியா சொன்னாலே நம்ம பண்ணலையே அவள் சொன்னாலே அப்படின்னு துக்கப்பட்டா துக்கம் தான் மிச்சம். அதனால ஒன்றும் துக்கப்பட வேண்டாம். ஏதோ நாங்க ஏதோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை சாவகாசப்பட்ட சமயத்துல இப்படியே நாம் அலசிக்கிற மாதிரி
அலசிங்க, அவ்வளவுதான் முடியும். அதுக்கு மேல அனுஷ்டானம் பண்றதுங்கிறதுக்கு நம்முடைய பழக்கம் தான் காரணம். இவ்வளவு தூரமாவது எங்க இந்த விஷயத்துக்கு பாக்கி எத்தனையோ விஷயங்களுக்கு ஜனங்கள் சேர்ந்து இந்த விஷயங்களை ஒரு கண்ணுக்கு ஆனந்தமா ஒரு பாட்டு கேட்கறதோ அல்லது ஒரு சித்திரமான ஒரு படங்கள் பார்க்கறதோ ஒரு நாடகங்கள் பார்க்கறதோ அல்லது நாட்டியங்களை பார்க்கறதோ இப்படி அதுல இந்திரியங்களுக்கு தற்கால விஷயம் இருக்கிறதுல ஜனங்கள் நிறைய சேர்றது. அது இல்லாம ஒரு கதைகளை கேட்கறது அப்படின்னு பரந்தநாத கதை சொல்றா, ஸ்ரீராமகிருஷ்ணன் பாகவதம் சொல்றான்னா அதுல ஒரு கதையில் இருக்க முடியாதுன்னா அது கதாத்வாரா கொஞ்சம் தர்மம் அங்க ஒரு கதையை வச்சுருந்து தர்மம் சேர்றது. அப்படி அதுக்கு ஜனங்கள் சேர்றது. இல்லாமனா ஒரு பெரிய ராஜாங்க கட்சிகள் அநேக இதுகள் இருந்தானா அதுல ராஜாங்கத்திலேருந்து பெரிய மனுஷாலும் இருந்தாலும் சரி, ஜனங்களுடைய ஒரு ஒரு கட்சி அபிமானத்தினாலும் சரி, அதையும் ஜனங்கள் சேர்றது. அது ஒன்றும் இல்லாம இந்த மாதிரி சத்விஷயங்களை ஏதோ கதையும் இல்லை, பாட்டும் இல்லை, கூத்தும் இல்லை, கட்சியும் இல்லை, ராஜாங்க சம்பந்தமும் இல்லை, இருந்தாலும் இந்த விஷயங்களை பத்தி நாம் அலசறதுக்காக எனக்கு நீங்கள்லாம் உபயோகப்பட்டு, அதனால நீங்கள்லாம் க்ஷேமமா இருங்க. அதுக்கு நீங்க உபயோகப்பட்ட பரியந்தம் முடிஞ்ச சமயத்துல அதை ஞாபகப்படுத்திங்க. அதான் ஞாபகப்படுத்திருந்தா வரும். இந்த வேதத்திலேயே சொல்லியிருக்கு, அஸ்வமேத யாகத்தை பத்தி சொல்றப்போ இந்த அஸ்வமேதத்தை ஏன் மொத்தம் பண்றானோ அவன் பெரிய மகாபாபங்களை எல்லாம் தாண்டி விடுறான். இந்த அஸ்வமேதங்களை பண்றது மாத்திரம் இல்ல, இந்த அஸ்வமேத பிரகாரம் என்னதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கானே அவனும் இந்த மாதிரி பெரிய பிரம்மஹத்தியெல்லாம் தாண்டி விடுறான்னு அந்த மனசுல ஒரு தரம். இப்ப நான் அவங்களெல்லாம் வச்சுட்டு 1.5 வருஷம் அநேக விஷயங்களை சர்ச்சை பண்ணி 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 அலசி 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 எனக்கு ஒரு தெளிவுபடுத்தினேன்னு சொன்னேனே. அந்த மாதிரி அநேகம் பேர் தெரிஞ்சவாளும் இங்கே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால நான் தெளிவுபடுத்தினேன். அந்த மாதிரி நீங்களும் அதே மாதிரி அது ஒண்ணு மாதிரி இதெல்லாம் நாம் என்னவா இருக்கணும், நாம் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கிறத மனசுல மாத்திரம் சாவகாசம் இருக்கிற சமயத்துல ஆலோசி பார்த்துங்க. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் அனுஷ்டானம் பண்ணுங்க. அனுஷ்டானம் பண்ணாதனால பாவம் இல்ல நமக்கு நன்றி இல்லாத நீங்க அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் தப்புன்னு என்ன அபிப்பிராயம். ஒன்னு சொல்லணுமானா இது நான் சொல்றேன். அந்த மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கை இப்படி இருக்க, எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு எவ்வளவு தூரம் வித்தியாசம் இருக்கு, நம்மளால எவ்வளவுதான் முடியுமா முடியாதா, இல்ல முடியாதவனா அதுதான் நல்லது அப்படிங்கறதையாவது மனசுல நினைச்சுட்டா போறோங்கிறதுதான் என் அபிப்பிராயம். உங்களை அனுஷ்டானத்தை மாத்துறதுங்கிறது பெரிய காரியம். இப்ப நானே என்னோட அனுஷ்டானத்துல மாற்ற முடியலன்னா அப்புறம் என்ன நம்பிட்டு இருக்கிறவ நீங்க நான் பண்ணிட்டுதான் உங்களை இது பண்ணணும். ஸ்வயந்தரிதமட்சமா கசமசவு பராந்தாரியத்துன்னு சாஸ்திரம் இருக்கு. அதனால ஏதான பெரிய மதாச்சாரியாலாம் ஒரு மதங்களை புரட்சி பண்ணி பெரிய அநேக ஜனங்களை ஒரு காலத்துல பெரிய சாந்தாளாயும் இந்தாளையும் அநேக பேர் இப்போ அந்தந்த காலத்துல ஒரு மத ஸ்தாபகால் பண்ணினான்னு சொன்னா அது காரணம் அவள் அதே மாதிரி அனுஷ்டிச்சுட்டு இருந்தா அதே மாதிரி தன்னுடைய வாழ்க்கையே அந்த மாதிரி சீர்படுத்தி சரிப்படுத்திக்க முடியாத சக்தி அவளுக்கு இருந்தது. அதனாலதான் லோகம் முழுக்க ஒரு மதஸ்தாபனமானது அப்படியாச்சு. அது இல்லாம வெறும் உபன்யாசம் பண்றதுனால உலகம் முழுக்க சரியா போறதுங்கிறது நினைக்கிறதே தப்பு. அந்த மாதிரி நான் நினைச்சிருந்தா கூட நான் நினைச்சது கூட தப்பு தான் சரியா போறதுன்னு. அதனால நான் நினைக்கவும் இல்லை. அதனால நான் நான் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் பகவானே, இவ்வளவு தூரம் நீங்கள்லாம் உபகாரமா இருந்தீங்க எனக்கு. இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ்திர விஷயங்களை சொல்றதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் உற்சாகமா அதை கவனிக்கிறதுக்கும் சர்ச்சை பண்றதுக்கும் சந்தோஷப்படுறதுக்கும் அதுல ஏதாவது இது இருந்தானா அதுகளை பற்றி சந்தேகம் கேட்கறதுக்கும் இல்ல ஆட்சேபங்கள் இருந்தானே இப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்கறதுக்கும் இதுக்கெல்லாம் நீங்கள்லாம் எனக்கு இத்தனை நாள் 1.5 வருஷம் உபகாரமா இருந்திருக்கேன். அந்த விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப தெளிவுபடுத்திட்டேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பகவானை நான் பிரார்த்திச்சுட்டு இருக்கேன். என்ன பகவான் சுத்தப்படுத்தி என்னை சுத்தப்படுத்தணும்னு ஒரு பிரார்த்தனை பகவான் நான் பண்ணிக்கணும். பண்றேனா இல்லையா, பண்ணிக்கணும்னு நினைவாது இருக்கேன். பண்ணும் இப்ப இந்த பேசுறதுனாலதான் அந்த நினைவாவது வருது. இல்லைன்னா அது கூட வராது பேசுறதுனால. அதில் அதை நான் பண்ணிக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை. அப்படி பண்ணி என்னைக்காவது எனக்கோ இன்னும் யாருக்கோ யாரு இந்த பண்ணாலும் சரி யாருக்காவது அந்த மாதிரி பகவத் அனுகிரகம் ஏற்பட்டு அவள் தன்னுடைய ஆத்மாவை சரியா சீர்படுத்திட்டானா அப்போ சட்டுன்னு லோகம் முழுக்க சரியாயிடும். அப்ப அந்த மாதிரி அனுஷ்டானங்கள் முழுக்க மாறணுமானா அந்த மாதிரி சரியாகும். அப்படி மாறலன்னா புத்தினாலேயாவது அப்பப்போ ஆலோசிச்சுட்டு கொஞ்சம் நாம் தெளிவுபடுத்திட்டு இருந்தா இது நல்லது அப்படிங்கிற எண்ணமாவது இருந்ததுன்னா அதுவே நமக்கு க்ஷேமத்தை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு. புத்தினாலேயாவது இது நல்லது, நாம் இருக்கிறது நம்மளால முடியல, அதனால கொஞ்சம் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது எப்ப முடியறதோ அப்போ பூர்த்தி ஆகட்டும் அப்படிங்கிற எண்ணமாவது இருந்து இருக்கிறதா ரொம்ப சந்தோஷம் எனக்கு. அதனால இப்ப இதனால நாம் எல்லாரும் பெரிய சொன்னத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணணும்னு நாம் பகவான் இடத்துல சொல்லணும். தவிர எல்லாரும் அனுஷ்டானம் இல்லை, நான் அனுஷ்டானம் பண்ணணும் பகவான் சொன்னா தானா அனுஷ்டானம் லோகத்துல நிறுத்தம்.
அந்த மாதிரி எங்க காரியம் அது, அதை நான் பாத்துக்கிறேன்னா பாத்துக்கலையா, எங்க காரியம் அது. உங்க காரியம் இந்த மாதிரி மனசுல இந்த மாதிரி அப்பப்போ எது நாம எப்படி இருக்கோம், இன்னும் எப்படி இருக்கணும், அதுக்கு வித்தியாசம் என்ன, சரி நம்மளால முடியாமலும் அதுதான் நல்லது அப்படிங்கிற எண்ணமாவது உங்களுக்கு இருந்துருக்கிறது பெரிய க்ஷேமம் அப்படின்ட்டு சொல்றது. எல்லாரும் இவ்வளவு ஜனங்களுடைய ஒரு பழக்கம் வழக்கம் வந்ததுனால எனக்கு வேற பொழுதுபோக்கு இல்லாம இந்த நல்ல பொழுதுபோக்காச்சு இந்த ஒரு வருஷம் 1.5 வருஷம் நிச்சயம் ராத்திரி 2 மணி 3 மணி இதுல இருந்து நல்ல பொழுதுபோக்காச்சு. அதனால எல்லாருக்கும் மொத்தத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு நல்ல பிரவೃತ್ತಿ ஏற்பட்டு எல்லாரும் க்ஷேமமா இருக்கணுங்கிற மொத்தமான ஒரு பிரார்த்தனைய நான் பகவானிடத்தில் நான் செய்ய வேண்டியது. எனக்கு அதான உங்களுக்கெல்லாம் அனுகிரகம் பண்ண சக்தி பகவான் கொடுத்தாருன்னா அந்த அனுகிரகம் பண்றேன் உங்களுக்கு எப்பவும் நல்ல சித்தவருத்தியோட ஒரு குறவு இல்லாமல் இகலோகத்திலையும் ஒரு ஈதிபாசம் இல்லாமல் க்ஷேமமா இருந்துட்டு நம்முடைய சந்ததிகளும் நல்ல வழியில் வரும்படியாக ஒரு எண்ணம் ஒன்றும் மனசுல இருந்துட்டு இருக்கணும். அது அனுஷ்டானத்துல தானா வருது, ஈஸ்வரனுடைய அனுகிரகத்தினால தானா சுயமா இருக்கு அப்படின்னுட்டு அதைத்தான் உங்களிடத்துல சொல்லணும்ட்டு. அதனால இனிமே உபன்யாசம் பண்றவா இனிமே எப்ப உபன்யாசம் பண்ணாலும் பெரியாசனத்துல கொஞ்சமாவது நாம் அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படின்னு ரொம்ப குறைவா இருக்குங்கிற வார்த்தை கூடாது அப்படின்ற அர்த்தம். எல்லாரும் லோகாசமஸ்தா சுகினோபவந்துங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்க, அந்த எண்ணம் தான் நம்மளால முடியும். அதுக்கு மேல முடிகிறதுங்கிறது வெறும் பேரழிதான் பேச்சுதான். அது அந்த எண்ணமாவது நமக்கு இருந்துன்னு இருக்கட்டும், அந்த எண்ணத்தையாவது நாங்கள் இருந்து நம்ம சிவமா இருப்போம் அப்படிங்கிறதான். நான் உங்களுக்கு இதுல ஒரு தப்பு இருக்கு, இத்தனை சொன்னதுல ஒரு தப்பு இருக்குன்னு சொன்னேன். அந்த தப்பு அவ சொன்னதுல உங்களுக்காக நான் பிரார்த்திக்கிறதுன்னு சொன்னது இல்லை, எனக்காக நான் பிரார்த்திச்சோம்னா உங்களுக்காக அப்புறம் எல்லாரும் சேர்த்து நீங்க வேற நான் வேற இல்லை, எல்லாரும் சேர்ந்துதான் நான் எனக்கு பிரார்த்திச்சுட்டா உங்களுக்கு எல்லாம் பிரார்த்திச்சு பண்ண மாதிரி எல்லாம் அபேத புத்தியோட பிரார்த்திச்சுக்கிறேன். நம பார்வதி பதயே. பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம் பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரியவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः.
स्वधर्मपरिपोषकाय नमः चातुर्वर्णसंरक्षकाय नमः लोकरक्षणसङ्कल्पाय नमः ॐ ब्रह्मनिष्ठापराय नमः सर्वपापहराय नमः धर्मरक्षकसन्तुष्टाय नमः भक्तार्पितधनस्वीकर्त्रे नमः सर्वोपनिषत्सारज्ञाय नमः सर्वशास्त्रगम्याय नमः सर्वलोकपितामहाय नमः भक्ताभीष्टप्रदायकाय नमः ब्रह्मण्यपोषकाय नमः नानाविधपुष्पार्चितपताय नमः रुद्राक्षक्रीडधारिणे नमः भस्मोद्धूलितविग्रहाय नमः सर्वज्ञाय नमः सर्वचराचरव्यापकाय नमः अनेकशिष्यपरिपालकाय नमः मनश्चाञ्चल्यनिवर्तकाय नमः अभयहस्ताय नमः भयापहाय नमः यज्ञपुरुषाय नमः यज्ञानुष्ठानरुचिप्रदाय नमः यज्ञसम्पन्नाय नमः यज्ञसहायकाय नमः यज्ञफलदाय नमः यज्ञप्रियाय नमः उपमानरहिताय नमः स्फटिकतुलसीरुद्राक्षहारधारिणे नमः चातुर्वर्ण्यसमदृष्टये नमः ऋग्यजुस्साम अथर्वणादिचतुर्वेदसंरक्षकाय नमः दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगजगोपूजानिर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषणकोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याचकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः
सर्वलोकक्यादशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீச்சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன் யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்டயம் பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே
எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இளன் ஓர் கைமாறே அன்னநடையார் அமுதமொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே நெட்டையிலா உடல் நீத்து என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.